اللہ کے نبی نے فرمایا افضل من ادب الحسن، تم جو کچھ اپنے بچوں کو دیتے ہو دنیا کے اندر ان تمام سے افضل چیز یہ کہ اپنے بچوں کو تم ادب سکھاؤ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، او كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهل والد ولده من نهل افضل من ادب حسن، او كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے اوپر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ اگر والدین نے اولاد کی تربیت کے بارے میں معاملے میں غفلت کی تو اس کا حساب لیا جائے گا، والدین سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، جہاں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے اولاد کو دنیا داری سکھانا، دنیا کے معاملات سکھانا، ان کی تربیت کرنا، وہیں والدین کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کے دینی معاملات میں بھی تربیت کریں، ان کو ادب سکھائیں، ان کی اخلاق میں ان کی تربیت کریں، دیندار بنانے میں ان کی مدد کریں، ان کو سکھائیں، دین سکھائیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ مگر افسوس ہے آج کے والدین کو یہ تو احساس ہے کہ اپنے اولاد کی دنیا کو کیسے بنانا ہے، اپنے اولاد کے لیے گھر کیسا بنانا ہے، اپنے اولاد کے لیے مال کیسے بنانا ہے، اپنی اولاد کو گاڑی کیسے لے کر دینی ہے، یہ سارے چیزوں کی فکر مند آج کے والدین ہیں۔ اگر فکر نہیں ہے آج کے والدین کو تو یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو میں جہنم سے کیسے بچاؤں، میں اپنی اولاد کی تربیت ایسے کیسے کر لوں کہ ان کی آخرت بن جائے، وہ اللہ کے بھی محبوب بن جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب بن جائیں، اللہ پاک کے احکام پر بھی عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کریں۔ تو دینی اعتبار سے، دینی معاملات کے اعتبار سے آج کے والدین غافل ہیں، دین کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے۔ پھر عجیب واقعات مشاہدے میں آ رہے ہیں، ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں پر کسی بیٹے نے باپ کو تھپڑ مار دیا،
कहीं से पता चलता है कि बेटे ने बाप को घसीटा, वालिदैन पर तशद्दुद किया। ये सारे जो मामलात हो रहे हैं वालिदैन की गफलत की वजह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया कि मैं तुम्हें वो चीज ना बताऊं जो कुछ जो तुम अपनी औलाद को देते हो उन तमाम से एक बेहतरीन चीज आपको ना बताऊं कि तुम अपने बच्चों को वो दे दो। अच्छे अखलाक सिखाओ, अच्छी तरबियत कर लो, उनके अखलाक बनाओ, वालिदैन के साथ कैसे पेश आना है, दोस्तों के साथ कैसे पेश आना है, पड़ोसियों के साथ कैसे पेश आना है। ये सारी जिम्मेदारियां अल्लाह तबारक व तआला ने औलाद की तरबियत की वालिदैन पर रखी हैं, मगर हम गाफिल हैं। फिर यही वजह है शिकायतें आती हैं कि बेटे ने बाप को थप्पड़ मारा। ये हमारी गलतियों की वजह से, वालिदैन की गफलत की वजह से है। तो अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की जिम्मेदारियों में ये भी है कि तरबियत करें, दीन के मुताबिक औलाद को नमाजी बनाएं। अब नमाज किस उम्र में सिखाना है, मगर हमारे बच्चे 5 साल के होते हैं, वालिदैन फिक्रमंद होते हैं कि स्कूल भेजना है, इनको पढ़ाना है, तो उसके साथ साथ उनकी तरबियत भी ऐसे करें कि आपकी औलाद नमाजी बन जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फरमाते मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने औलाद को 7 साल की उम्र में नमाज की तलकीन करो, हुक्म करो। मुरू औलादकुम, हुक्म करो अपनी औलाद को, जब वो 7 साल के बन जाए उनको नमाज पढ़ने का कहो, उनको नमाज पढ़ने का हुक्म करो, उनको नमाज पढ़ना सिखाओ, मस्जिद में जाना सिखाओ। मगर हम नहीं सिखाते, हम लाड प्यार में बच्चों को बिगाड़ देते हैं बचपन से। वही बच्चे हमारे लाड की वजह से जब बड़े होते हैं तो बिगड़ जाते हैं। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबअ सिनीना, 7 साल की उम्र में अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो। और आगे फरमाया वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन सिनीना, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के बन जाएं, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के बन जाएं, उस वक्त तुम अपने बच्चों को नमाज न पढ़ने पर थोड़ी सी सजा दो। सजा से क्या मुराद है? उनको मारना नहीं है, बल्कि उनको तादीब के लिए उन पर जबरदस्ती भी करो, तुम उनको हाथ से पकड़कर नमाज पर भेजो, अदब के लिए थोड़ा सा उन पर सख्ती कर लो। तो यही अल्लाह के नबी का हुक्म है, 7 साल की उम्र में हुक्म करो अपनी औलाद को नमाज पढ़ने का। जब 10 साल के बन जाए उस वक्त अपनी औलाद को नमाज न पढ़ने पर सजा भी दो। सजा अदब के दायरे में रहकर, अखलाक के दायरे में रहकर हमने उनको सजा भी देनी है कि सजा दे उनको, ताकि वो नमाजी बन जाए। और इसी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वफर्रकू बैनहुम फिल मजाजिअ, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के बन जाएं, 10 साल की उम्र में अपने बच्चों के बिस्तरे अलग करो। दोनों बहनों को इकट्ठे न एक बिस्तर में न सुलाओ, और बहन भाई को एक बिस्तरे में एक रजाई में इकट्ठे न सुलाओ। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया, अल्लाह के नबी ने ऐसी तरबियत की है। आजकल अब मुसलमान गाफिल हैं, अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रहे हैं। फिर जा बजा वाक़यात रुनुमा हो रहे हैं कि बाप को बेटे ने थप्पड़ मारा है, माँ पर तशद्दुद किया है। तो मेरे भाइयों, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, अपने बच्चों की तरबियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान हुक्म के मुताबिक करे। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।